5/x-1 प्लस 1/y-2 बराबर 2, 6/x+1 x-1 माइनस 3/y-2 बराबर 1, 6/x-1 माइनस 3/y-2 बराबर 1। पटेल देव हेलो बोलो निर्वी बेन शू करशो? धारो के 1/x-1 बराबर 1। ओके 1/x-1 बराबर 1। ओके અને 1/y-2 = 2। जो हवे आमां बंनेमां कॉमन ते x-1 कॉमन है तो x-1 ज धर लेवानुं, पछी 1/x लेवा जईए तो मेल पड़े नहीं, किंमत मूकवामां तकलीफ, बराबर। चालो बस तो आज काम थई गयुं। आपणे आने आपणे केवी रीते लखी શકીએ तो के 5 × 1/x-1 लखी शकाय અને આ તો 1/y-2 છે, 6/1/x-1 લખી શકાય, 3/1/y-2 બરાબર 1। જ્યાં 1/x-1 છે ત્યાં આપણે કિંમત મૂકી દઈએ તો 5a પ્લસ b સમીકરણ 1 6a माइनस 3b बराबर। चलो झड़पथी उकेल जाते। जो आमां लोकनी रीत आवड़े छे तो जाते ज करे, पण तो पेलो हमणां अर्थ जेवुं कोई कीधुं तेम फरीथी एक वखत आपणे रिपीट करीए कि भाई पहला तो कयो चलनो लॉग करवो ए आपणे जोवुं पड़े, बराबर। कि आमांथी एनो करवो बीनो करवो ए नक्की करवानुं। स्टेप 1 तो मानो कि अहींया आपणी ईच्छा थाय छे बीनो करवो छे तो हवे बीनो पहला समीकरणमां सहगुणक 1, बीजा समीकरणमां सहगुणक 3 छे तो बे सरखा करवाना। तो 1 અને 3 નો લસા 3 तो 3 छे तो अहींया 3 करवा माटे समीकरण 1 गुणाकारमां 3 करवाना तथा समीकरण 2 गुणाकार में 1 करवाना, केम के त्यां 3 तो है ज, करी समीकरण 1 અને 2 નો सरवाळो बादबाकी तो बी નું चिन्ह જોવું પડે। ત્રીજું स्टेप प्लस के माइनस तो बने विरुद्ध चिन्ह तो सरवाळो करवानो, समान चिन्ह होय तो बादबाकी, बराबर। हर्ष आ आपणी थीम छे, दाखलो कोई बी होय कया चलनो लोप करवो। सेकंड स्टेप ए चलना सहगुणक केवा छे, समान न होय तो समान लसानी मददथी करवा, અને थर्ड सरवाळो करवो के बादबाकी करवो। ओके चलो हाँ तो हवे आपणे अहींया समीकरण 1 ने 3 वडे गुणीए तो 15a वत्ता 3b बराबर 6। समीकरण 2 ने 1 वडे एटले बेठुं एमनुं एम ज एटले 6a माइनस 3b बराबर 1। सरवाळो एटले कोई चिन्ह बदलवाना नथी एटले 15 ने 6 21 3b प्लस 3b माइनस ने 6 ने 1 7 तो a बराबर 7 ना छेदमां 21 तो 7 ताली 21 एटले a बराबर 1/3। चालो a नी किंमत समीकरण 1 मां मूकीए तो समीकरण 1 मां a बराबर 1/3 लेता तो समीकरण 1 जे छे आपणुं 5a प्लस b बराबर 2 5 1/3 प्लस b बराबर 2
બેમાં લે તો પણ ચાલે, તો લસા લેવો પડે. તો અહીંયા 1 વડે ગુણવાનું એટલે 5, અહીંયા 3 વડે એટલે 3b, અહીંયા 3 વડે એટલે 6. તો 3b બરાબર 6 માઇનસ 5, 3b બરાબર 1. તો માટે b બરાબર 1/3. 1/3. a બરાબર b 1/3 અને b બરાબર b 1/3. હવે આપણે જ્યાં ધારેલું છે ત્યાં કિંમત 1/x - 1 બરાબર a અને 1/y - 2 બરાબર b છે. તો 1/x - 1 બરાબર a ની કિંમત 1/3, 1/y - 2 બરાબર b ની કિંમત 1/3. વ્યસ્ત પ્રમાણ આપી દઈએ તો x - 1 બરાબર 3 અને y - 2 બરાબર b 3. આપણે તો x શોધવાનો, તો માટે x બરાબર 3 + 1 એટલે x બરાબર 4 અને y બરાબર 3 + 2 એટલે y બરાબર 5. 5. બોલો. હા સર દાખલા છે. હા ઓકે ઓકે. ચાલો, બધાને થઈ ગયો હશે? થઈ ગયો ને બધાને? યસ સર. યસ સર. Yes, sir. Yes, sir. ચાલો નેક્સ્ટ 6 નંબરનું સંપૂર્ણ ઘરેથી જાતે. અત્યારે એની જગ્યા આ દાખલામાં જેટલી જોઈએ ને એટલી જ છોડી દેજો, બરાબર? 4/x - 1 પ્લસ 5/y - 1 equal to 2. 8/x - 1 plus 15/y - 1 equal to 3. 4/x - 1 plus 5/y - 1 equal to 2. 8/x - 1 plus 15/y - 1 equal to 3. આગળના દાખલા જેટલી જ જગ્યા છોડી દેવાની અને પછી 7 નંબર આપો. 10/x plus y plus 2/x plus y, sorry, x minus y, बराबर 4. 15/x plus y minus 5/x minus y equal to -2. ચાલો બોલો. સર કયો દાખલો હોમવર્કમાં આવ્યો? 6 છઠ્ઠો દાખલો. હા ને 7માં અહીંયા કરવાનું. 7મો આપણે કરીએ ને હમણાં. ચાલો હવે એમાં પહેલા તો 7મામાં ધારવાનું શું, પહેલો આપણો પ્રશ્ન એ આવે. યશવી, આહિર, યશવી, યસ સર. બોલો બેટા, શું ધારશું આપણે અહીંયા?
બરાબર એ. અવાજ ન આવ્યો બેટા. હેલો સર. બોલો. 1/x બરાબર એ. બોલો ખુશીબેન બેટા, જરા ભૂલ થાય છે. યશવી, ખુશીબેન પટેલ, ખુશી. upon x plus y is equal to a અને 1 upon x minus y is equal to b. ગુડ. તો બેટા અહીંયા છે ને સિમ્પલ તું 1/x ધારવા જાય તો કિંમત મૂકવામાં ગૂંચવાડો. કેવી રીતે પછી મૂકવી આપણે? x પ્લસ y છૂટા પડી જ ન રહે. એટલે પહેલા પદનું જે છેદ છે અને બીજા સમીકરણમાં પહેલા પદનો છેદ સરખો છે તો આપણે એ ધારવાનું. સેમ વસ્તુ બીજા પદ પહેલા પદનું બીજું, પહેલા સમીકરણનું બીજું પદ ને બીજા સમીકરણનું બીજું પદનો છેદ તો x માઇનસ y છે તો એ આપણે ધારવું પડે. બરાબર? ચાલો, તો હવે આપણે એની જો કિંમત મૂકીએ તો આપણને ખબર છે કે 10 કૌંસમાં 1/x પ્લસ y પ્લસ 2 કૌંસમાં 1/x માઇનસ y બરાબર 4 એવું આપણે લખી શકીએ. એ જ રીતે 15 કૌંસમાં 1/x પ્લસ y x plus y અને 5 કૌંસમાં 1/x માઇનસ y બરાબર 2. બરાબર. હવે કિંમત મૂકી દઈએ તો 10a વત્તા 2b a plus 4b is equal to 4 અને આ બાજુ 15a માઇનસ 5b 15a minus 5b equal to -2. બરાબર. હવે આમાંથી 2 કોમન કાઢીને કરું કરીએ તો પણ ચાલે અને ડાયરેક્ટ 1 ને 2 આપીએ તો પણ ચાલે. સર માઇનસ તો છે. હા હા -2. ઓકે, -2. ચાલો, બરાબર. તો હવે ઉકેલ તો જાતે થઈ શકે એમ છે, છતાં પેલા લોપની રીત નથી, એના માટે એક હર્ષ. Yes, sir. બોલો બેટા, કોનો લોપ કરવો છે? પેલા સમીકરણ. સમીકરણનો નહીં, કયા ચલનો? સમીકરણ આખું તો ઉડે જ નહીં ને. એનો કે બીનો એ આપણે પહેલા નક્કી કરવું પડે. તો જેના સહગુણક નાના હોય ને એ બાજુ પસંદગી ઉતારે. તો અહીંયા બીમાં 2 છે અને 5 છે, એમાં 10 ને 15, તો કોનું કરાય આપણે લોપ? બીનો. બરાબર. તો હવે આમાં પહેલામાં બીનો સહગુણક 2 છે અને બીજા સમીકરણમાં બીનો સહગુણક 5 છે, તો 2 અને 5 નો લસા 10. બરાબર. તો સમીકરણ 1 માં બીનો સહગુણક 10 કરવા શું કરવું પડશે? 5 સાથે ગુણવું પડે. હા, એટલે સમીકરણ 1 ગુણાકારમાં 5 અને સમીકરણ 2 ને સમીકરણ 2 ને 2 સાથે ગુણવાનું. તથા સમીકરણ 2 ગુણાકારમાં 2 કરી સમીકરણ 1 અને 2 નો સરવાળો કરવાનો, બાદબાકી. બાદબાકી. કેમ? કારણ કે વિરુદ્ધ છે. હા, બી નું ચિહ્ન જે છે સહગુણકનું, એકમાં પ્લસ ને એકમાં માઇનસ, વિરુદ્ધ છે એટલે બાદબાકી. ગુડ. એવું નહીં થાય. વિરુદ્ધ ચિહ્ન છે ને એટલે જ સરવાળો, કેમ કે આપણે ચિહ્ન બદલવા પડવાના નથી. સમાન ચિહ્ન હોય ને ત્યારે બાદબાકી. હર્ષ, બરાબર. એટલે અહીંયા સરવાળો કરવાનો છે. એટલે સમીકરણ 1 ને 5 વડે ગુણશું તો 10 × 5 = 50a વત્તા 5 × 2 = 10b બરાબર 5 × 4 = 20. સમીકરણ 2 ને 2 જ વડે ગુણશું તો 15 × 2 = 30a ઓછા 10b અને -4. 2 વડે ગુણતા તો 50 વત્તા 30 એટલે કેટલા થઈ ગયા? 80 હે ને? હા સર. બરાબર. પછી 10b પ્લસ ને 10b માઇનસ કેન્સલ, 20 ઓછા 4 એટલે કેટલા? 16. તો એ બરાબર 16 ના છેદમાં 80.
16 80 એટલે a બરાબર 1/5. ચાલો એની કિંમત કોઈ પણ એક સમીકરણમાં મૂકીએ એટલે આપણે b મળે. તો સમીકરણ 1 માં a બરાબર 1/5 લેતા તો સમીકરણ 1 જે છે આપણું 10 કૌંસમાં a એટલે 1/5 વત્તા 2b બરાબર 4. અહીંયા ભાગ ઉડી જાય છે, 5 × 10 તો ઉડાડે, ન ઉડે તો લસા છે જ. એટલે આપણું આ બચેલું છે 2 વત્તા 2b બરાબર 4. એટલે 2b બરાબર 4 - 2, 2b બરાબર 2. તો b બરાબર 2/2 યાની કે કેટલા થઈ ગયા? 1 ને, બરાબર. ચાલો a ને b આવી ગયો. તો હવે x અને y આપણે જોઈએ ને. તો હવે 1/x + y બરાબર a અને 1/x - y બરાબર b, જ્યાં આપણે આ ધારેલું છે તે. તો એની કિંમત મૂકીએ તો 1/x + y = 1/5 અને 1/x - y બરાબર 1. બરાબર, આવું જ થવાનું છે. હવે વ્યસ્ત પ્રમાણ આપીએ તો શું થશે? x + y = 5 અને x - y = 1 જ રહેવાના ને. 1 નું વ્યસ્ત તો 1 જ, બરાબર. હવે આમાં x અને y શોધવો હોય તો બોલો રિયા દેસાઈ. સર x + y = 5 નું સમીકરણ 3 ને x - y = 1 નું સમીકરણ 4 બનાવવા પડે અને પછી પાછું લોપ કરવા પડે. ગુડ. x અને y સાથે આવી ગયા એટલે આ મગજમારી પાછી વધી જાય. તો હવે સિમ્પલ +y - y, તો સીધું જ સમીકરણ 3 વત્તા સમીકરણ 4, બરાબર ને. y ના સહગુણક સરખા છે જ એટલે આપણે અહીંયા x + y બરાબર 5, x - y બરાબર 1. તો x વત્તા x 2x, આ y પ્લસ આ y માઇનસ કેન્સલ, 5 + 1 6 એટલે x બરાબર 6/2 એટલે x બરાબર 3 આવી ગયા. હવે x ની કિંમત સમીકરણ કયામાં મૂકી શકીએ આપણે? 3 અથવા 4 માં. એટલે સમીકરણ 3 માં મૂકીએ. ચાલો સમીકરણ 3 માં x બરાબર 3 લેતા તો 3 વત્તા y બરાબર 5, તો y બરાબર 5 ઓછા 3, તો y બરાબર 2. એટલે ઉકેલ 3 અને 2. ક્લિયર? એટલે પાછા બે સમીકરણ આવીને પાછો ઉકેલ ક્યારે મેળવવાનો આવશે? કે જ્યારે મૂળ રકમમાં x અને y પ્લસ માઇનસમાં જોડાયેલા હશે ત્યારે. આગલા 6 દાખલામાં છે ને x એક પદમાં અને y બીજા પદમાં હતું. સમજો છો તમે? હા, એટલે ફરક ધ્યાન રાખવાનો હોય. x અને y જેવા 7મા દાખલામાં બંને પદમાં આવી ગયા એટલે તમારે એક વધારાનું કામ બી કરવું પડશે. ચાલો, હા. સર બોલો.
સર કાલે હું જોઈ નહીં થયેલી, મને પ્રોબ્લેમ હતો એટલે. તો સર આ દાખલામાં ઉપર જે તમે સમજાવ્યું એ પાછા સમજાવો નહીં, બીજું તો બધું સમજ પડી ગઈ. ઉપર મીન્સ કે બેટા કયું? સર ઉપરનું એટલે આ લોટની રીત તમે જે કરી ને એની ઉપર એકદમ. હા, એટલે ઉપરમાં એકદમ બેટા એવું હોય કે હવે આ આપણે અપૂર્ણાંક હોય ત્યારે શું કરતા હતા આપણે આગળ જ્યારે કર્યું આદેશની રીત, લોપની રીત, ચોકડી ગુણાકાર, તો એમાં જ્યારે કોઈ બી અપૂર્ણાંક આવે તો આપણે શું કરતા પહેલા? સર પહેલા આપણે સમીકરણ ધારી લેતા એમ. નહીં, લસા લેતા, એને સહગુણકને પૂર્ણાંક કરવાની ટ્રાય કરતા. હા સર. બરાબર, પણ પહેલા અહીંયા લસા લઈને પછી પૂર્ણાંક સરખા કરી દે. હા બસ, અહીંયા આપણે લસા નહીં લીધો, એનું રીઝન છેદમાં કોઈક ને કોઈક ચલ છે, ત્યાં કોઈ ચલ નહીં હતો. છેદમાં કોઈ 2, 3 એવો આંકડો હોય ને તો આપણે લસા લઈએ, પણ જ્યારે આંકડો ન હોય ને ચલ હોય ને તો ચલમાં આપણે એવું નક્કી કર્યું કે આપણે એ છેદ જે હોય ને બંનેમાં કોમન હોય એ ધારી લેવાનું. માન કે આપણે 5મા દાખલામાં આપણે એવું વિચાર્યું કે ભાઈ 1/x - 1 પહેલા કાઉન્ટમાં બી હતું, બીજામાં બી હતું, એટલે આપણે 1/x - 1 એ ધાર્યું. બરાબર. એ જ રીતે 7મા દાખલામાં બી જો આ પહેલું પદ જે છે 10/x + y અને બીજા સમીકરણમાં પહેલું પદ 15/x + y, તો બંનેના છેદમાં x + y છે. અંશમાં તો એક જ લેવાનું, પણ છેદમાં x + y લઈ લીધો જે કોમન છે તે, અને એના બરાબર એ ધારી લીધું. એ જ રીતે બીજા પદમાં છેદમાં x - y છે બેના, અને 5ના છેદમાં બી x - y, તો અંશમાં તો એક જ લેવાનું, પણ છેદ x - y કોમન છે એટલે 1/x - y બરાબર b લઈ લીધું. બરાબર. હવે પહેલો દાખલો હતો તો એની અંદર આવું હતું બેટા કે 4/x + 3y બરાબર 14. બરાબર. અને 3/x - 4y બરાબર 23. તો હવે આમાં લસા ન લીધો કારણ છેદમાં ચલ છે. બરાબર. તો હવે તો કે એને આપણે ધારવું પડે, તો ઉપર આપણે 4 ને 3 અલગ છે, તો આપણે તો ધારવામાં શું ધાર્યું કે 1/x બંનેના છેદમાં x છે એટલે એ લઈ લીધું. પછી y તો અંશમાં જ છે એટલે એમાં કઈ ત્યાં તો છે જ નહીં. પછી આપણે કિંમત મૂકી દીધી કે 4 × 1/x કહેવાય એટલે 4 થઈ ગયો, વત્તા 3y બરાબર 14, અને બીજામાં 3a ઓછા 4y બરાબર 23. સમીકરણ 1 ગણ્યું 2 ગણ્યું, ઉકેલ લાવી દીધો. y નો લોપ થઈ ગયો, પહેલા a મળી ગયો, પછી એની કિંમત મૂકતા y, પછી એની કિંમત આ 1/x બરાબર એમાં મૂકતા આપણે x મળી ગયો. એટલે દરેકમાં પછી બીજું એના પછી એવું હતું કે 1/2x વત્તા 1/3y બરાબર 2, અને 1/3x પ્લસ 1/2y બરાબર 13/6. તો હવે આમાં 2x અને 3x, તો કોમન કોણ? હલો, યસ સર. એમાં આ બેમાં કોમન કોણ થાય? 2x ને 3x માં x, એટલે ત્યાં આપણે 1/x એ લીધો. પછી આ 3y ને 2y માં y, એટલે ત્યાં 1/y બી લીધો. કિંમત મૂકીને સમીકરણ આગળ વધીએ ને પછી તો લોપની રીત. બરાબર. હા, ઓકે સર. એકવાર પ્રેક્ટિસ બધા દાખલાની કરી લેજે, થઈ જશે. ઓકે સર, થેન્ક યુ સર. ચાલો આ દાખલો ઝડપથી, બધાને પતો આવેલો હશે ને? હવે થઈ ગયો. લખાઈ ગયો. બહુ સરસ. થઈ ગયો ને બધાને?
સર. યસ. ચાલો 8 નંબર ઝડપથી જાતે કરવાનું રહેશે. સોહમ લુહાર, સોહમ યસ સર. બોલો બેટા, આમાં શું ધારશું? વન કિંમત 3x પ્લસ y બરાબર a. ઓકે, અને 1 ના કિંમત 3x માઇનસ y બરાબર b. એટલે હું ડાયરેક્ટ લખું છું. પહેલા સમીકરણમાં કિંમત મૂકતા a વત્તા b બરાબર 3/4, બરાબર ને? અને બીજા સમીકરણમાં 1/2 ઇન્ટુ 1/3x પ્લસ y, તો એને બરાબર a ઓછા 1/2 ઇન્ટુ 1/3x માઇનસ y, તો એ b બરાબર -1/8. આવું થાય ને? જયગીરી, ગૌસ્વામી જયગીરી. આ વિડીયો બહુ બધાના બંધ છે. જયગીરી, ગૌસ્વામી જયગીરી. હલો, યસ સર. વિડીયો બંધ છે ને બેટા? હા સર, તમે બહાર આવેલો છે ને એટલા માટે. ઓકે, એટલે લેક્ચર ભરતો બહાર. હા સર, એટલે બહાર એટલે આમ ગાડીમાં હતા ને એટલા માટે. કોણ કોણ છો? મારા ફાધર બી છે મારા. ઓકે, આ ઘરે ખ્યાલ છે ને? બોલો ભાઈ વિરાજ, આહિર વિરાજ બેટા. યસ સર. એક જ મિનિટ. યુગ યુગ હળવદિયા યુગ. હા બેટા, કેમેરો ગમે તેમ ફરે છે. યુગ હળવદિયા. બોલ બેટા. બેટા પેલો આહિર આપણે પૂછેલું તે હવે શું કરવું બેટા? આમાં શું કરવું પડશે? હલો, ચાલો પેલા બેટા આહિર. યસ સર. બોલો બેટા, હવે શું કરવાનું આમાં? a plus b is equal to 3/4 સમીકરણ 1. હા, ને 1/2a minus 1/2b is equal to -1/8 સમીકરણ 2. ઓકે, પછી એ સમીકરણ 1
સમીકરણ 1 ગુણ્યા 1/2 તથા સમીકરણ 2 ગુણ્યા 1 કરી. એટલે તું બેટા છે ને બેટા તું આ તારી નોટ બધું લખેલું છે તે? યસ સર. તો તું પહેલા દાખલાથી આદેશની રીત, લોભની રીત ને ચોકડી ગુણાકાર બધું ચેક કરીશ ને તો ક્યાંય અપૂર્ણાંક હોય ને સમીકરણ 1 કે 2 આપણે નથી આપ્યું. હવે તો બેટા દાખલા બી પૂરા થવા આવ્યા, તો મને અત્યારે એ વાતનું એટલે દુઃખ થાય કે આવું તો તમને ફટ દેખાનું દેખાઈ જવું જોઈએ કે આ અપૂર્ણાંક છે. અને આપણે હરેક રીતમાં હરેક દાખલામાં કહેતા આવીએ છીએ કે અપૂર્ણાંક હોય તો પહેલા એને શું કરવું પડે? પૂર્ણાંક કરવું પડે. આ પૂર્ણાંક કોની મદદથી થઈ શકે? લસાઅની મદદ. હા, તો એ આપણે સ્ટેપ જ ચૂકી જાય અને પાછો તું ગુણવા બી માંડ્યો. માન કે એક વખત 1 ને 2 અપાઈ ગયું તો એ તરત લાઈટ થઈ જાય, ઓ 1/2 કેવી રીતે ગુણીશ? બરાબર? એટલે આ બધાએ ધ્યાન રાખવાનું છે. અને નહીં પણ હવે આટલા દાખલા થઈ જાય છતાં આપણે આ ન દેખાતું, એટલે પ્રેક્ટિસનો બહુ બધો અભાવ. ખાલી અહીંયાના દાખલા થાય છે પછી પૂરું. અને પેલું હમણાં વાત થઈ તેમ અમુક કોઈ અલગ જગ્યા પર જ હોય એટલે પછી એમાંય દાખલા પર ફોકસ રહેવાનું જ નથી. અહીંયાથી ભલે ને ગમે તેટલા એફર્ટ લગાવવામાં આવે. ચાલો, એટલે અહીંયા લસા કેટલો આવશે? 4 આવે એટલે બધાના છેદ 4 થવા જોઈએ, એટલે 4a વત્તા 4b બરાબર 3. આ આપણું સમીકરણ 1 આ બને. અહીંયા લસા 8 એટલે આને 4 વડે, આને 4 વડે, આને 1 વડે, એટલા માટે અહીંયા 4a - 4b બરાબર -1 સમીકરણ 2 બને ભાઈ આને. બરાબર? ચાલો હવે હળવદિયા યોગ પાછો વિડીયો બંધ થઈ ગયો. તીર્થ સાવલિયા, હા સર. કેમ વિડીયો બંધ થઈ જાય છે? એ યાદ કરવાનું નથી ને અમારે બેટા બધાને વારંવાર કે બંધ કરી દો, ચાલુ કરી દો. યુગ હમણાં જો એકવાર ચાલુ કર્યો ને સીધો કર્યો તો પાછો બંધ કરી દીધો. બોલ તીર્થ, શું કરવાનું હવે ઉકેલ માટે? હા સર. આ 2 સમીકરણ દેખાય છે ને, 1 ને 2? હા. બોલો ઉકેલ માટે શું કરવાનું? ઉકેલ નથી પૂછતો તને, શું કરવાનું એ જણાવ ખાલી. તો પછી પેલું ગુણ્યા પછી ભાગાકારની રીત ને આ એ બધું બરાબર શરૂઆત જેવી હતી ને ખોવાઈ ગઈ તીર્થ. બાકી તો અત્યારે ફટફટ જવાબ આવી ગયો હોય. આ ભાગાકારની રીત ને આ બધા ગમે તેવા હવે જવાબ ચાલુ થઈ ગયા બેટા. અહીંયા બધાને ખબર પડી જાય સીધું જ કે ભાઈ મારે કોનો આ તો કઈ થાય. આજે જ આ 4થી વખત કહું છું અત્યારે આ લેક્ચરમાં કે મારે પહેલા કોનો લોપ કરવાનો એ નક્કી કરવાનું. રીત બીત તો બધું પછી આવે. તો તમારો જવાબ તીર્થભાઈ પહેલા એવો હોવો જોઈએ કે ભાઈ બીનો લોપ કરવો છે કે એનો લોપ કરવો છે? બીનો. હા, તો એ પહેલા આન્સર આવવો જોઈએ. હવે બીનો લોપ કરવા માટે શું ચેક કરવાનું? બોલો પૃથા પટેલ, પૃથા. પૃથા પટેલ. યસ બોલો બેટા. સર. હેલો. સર.
સર સહગુણકો ચેક કરવાના. છે કે નથી? કરવા પડશે. હેલો. હા બોલો. બોલો બેન પૃથાબેન. હેલો. હા બોલો. હા સર સહગુણકો ચેક કરવાના. હા બોલો, પણ તમે કયો એવું જ કરવું છે આપણે. સહગુણકો ચેક કરવાના. કોનો લોપ કરવો છે? હેલો. સર સહગુણકો ચેક કરવાના. આ બેટા બીજા કોઈનો ઓડિયો ચાલુ છે? બોલ પૃથા. હા સર સહગુણકો ચેક કરવાના. હા બરાબર બેન. સહગુણકો સરખા છે એટલે સમીકરણ. હલો. એટલે અહીંયા સીધું દેખાઈ જવું જોઈએ આપને +4b. હેલો સર. હા બોલો. હા +4b અને -4b. ઓકે. સમીકરણ 1 વત્તા સમીકરણ 2 કરતા. ઓકે, સમીકરણ 1 પ્લસ સમીકરણ 2 કરતા. કેમ? તો કે એકમાં +4b એકમાં -4b. માઈનસ એટલે સીધું જ 4a 4a +4b બરાબર 3, 4a -4b બરાબર -1. સરવાળો કરીએ એટલે સીધું જ 8a. 4b પ્લસ માઇનસ કેન્સલ, 3 - 1 એટલે 2. a બરાબર 2/8 એટલે કે a બરાબર 1/4 આવી જાય. એની કિંમત કોઈ પણ એક સમીકરણમાં મૂકીએ એટલે b. સમીકરણ 1 પરથી અથવા સમીકરણ 1 માં a બરાબર 1/4 લેતા એટલે 4 એની જગ્યા પર 1/4 પ્લસ 4b બરાબર 3. 4 4 કેન્સલ, તો b બરાબર 3/4 ને. તું લખવા ગયા તો આપણું કામ પૂરું. અહીંયા 1 પ્લસ 4b બરાબર 3 થાય એટલે 4b બરાબર 3 - 1, 4b બરાબર 2 એટલે b બરાબર 2/4 b બરાબર 2/4 એટલે b બરાબર 1/2. એટલે હવે 1/3x + y ઇક્વલ ટુ a અને 1/3x - y ઇક્વલ ટુ b. એટલે કે 1/3x + y ઇક્વલ ટુ 1/4, 1/3x - y ઇક્વલ ટુ 1/2. એટલે 3x + y = 4. equal to 4 3x - y y equal to 2. સમીકરણ 3 અને સમીકરણ 4 ક્લોઝ કરો. આને સમીકરણ 3 આપવું પડે અને આને 4. હવે આને એટલે સમીકરણ 3 સમીકરણ 3 પ્લસ સમીકરણ 4 ભાઈ કઈ કેન્સલ થઈ જાય. હા 6x બરાબર 6 x બરાબર 8 ઇક્વલ ટુ 1 પછી કિંમત પછી વેલ્યુઝ પુટ કરીને તો તમને આવી આવે x બરાબર 1 1 સમીકરણ 3 પરથી અથવા સમીકરણ 3 માં x બરાબર 1 લેતા બરાબર 1 લેતા
એટલે આમાં કહેવાનો જેને ધ્યાન આપેલું છે ને એના માટે સહેલું જ છે, અને આ બાકીના બધાને લોપની રીતમાં ફાફા મારે છે ને એનો એક જ સિમ્પલ રસ્તો થયેલો છે. અહીંયા દાખલા થયા પછી ત્યાં કંઈ આપણે ઇન્ટરેસ્ટ લીધો નથી, બરાબર. આનો કોઈ ઉકેલ નથી. આ હું દાબીને કહું છું છતાં આ રિપીટ કરું. હા, કોઈ બીમાર છે તે અપવાદ, બાકીના તો બધા આળસુ જ છે, આરામ જ કરેલો છે કે હજુ આટલી વખત દાખલા કરતા ભાગાકારની રીત થાય ને આમ થાય ને તેમ થાય, એટલે આ બધા બાના છે. આપણે ફટ દેખાનું લોપની રીત મેં તમને પહેલેથી કીધું હતું કે 3 સ્ટેટમેન્ટ લખવા પડે કે મારે કોનો લોપ કરવાનો છે પહેલા નક્કી કરવાનું. સેકન્ડ, કે જેનો લોપ કરવો છે એનો ચલ સરખો કરવા માટે લસાની મદદ લેવાની. થર્ડ, સરવાળો કે બાદબાકી. આમ ફટફટ ઊંઘમાં આ જવાબ આવવો જોઈએ. ખાવાનું પૂછવામાં આવે મમ્મી તરફથી કે શું આજે જમવું, તો કેમ ફટફટ આપણું જે પેલું પસંદગીનું એ આવે, કેમ કે એમાં ઇન્ટરેસ્ટ લીધેલો છે આપણે એ ક્વેશ્ચનમાં. એટલે આ જેટલા છે ને એ ધ્યાન રાખજો. કદાચ આના પછીનું લેક્ચર હું આગળ દાખલા ન પણ કરાવું, પહેલા લોપની રીત ચેક કરું. આ કે હવે 10મા ધોરણમાં તમને કેવા બેસવાનું કે તમારે આ રિપીટ કરવાનું છે એમ. તીર્થ સાવલે તીર્થ કેટલી વખત લોપની રીત રિપીટ કરી, તો કે એક બી વખત નહીં. કર્યો દાખલો કે આ સ્વાધ્યાયમાં આપણે ટેક્સ્ટ બુક છે એમાં આ લોપની રીત છે, તો આપણે કઈ વખત નહીં ગણ્યું હોય એક્સ્ટ્રામાં. બોલો જયગીરી, બોલો બેટા, લોપની રીત કેટલી વખત રિપીટ કરી? હશે ને તો નોટબુકમાં. હા બસ, તો લેતો જાવજો. હમણાં મળવાનું જ છે આપણે 1-2 દિવસમાં. અંશી પટેલ, અંશી કર્યું કાલે બપોર પછી લોપની રીત? રાખજો, જો બતાવવાની છે આ પ્રેક્ટિસમાં કરી એમ. હા બસ, એ રફ નોટ રાખવાની જ. રફ પેજ હોય તો પેજ બી રાખવાના જ, કેમ કે આ સહેલી વસ્તુ છે. થોડુંક ખાલી મગજ ઘસો ને તો આવડી જાય એવું છે, પણ આપણે તો બસ અહીંથી પેન પૂરી, વાત પૂરી. પ્રથમ પાકડાળ, પાછો વિડીયો બંધ કરી દીધો. પાકડાળ પ્રથમ. સર ફોન આવી ગયો એટલે બંધ કર્યો. કોનો ફોન હતો? સર કંપની વાળા. તો કટ જ કરી દેવાનું, એમાં ક્યાં ઉપાડવાનું આવે? સર કટ કર્યો તો વિડીયો બંધ કર્યો. કટ કરવામાં કઈ બંધ ન કરો, ફટ દેખાને ચાલુ થઈ જાવ છે. મને એ જણાવો, લોકની રીતને આદેશની રીતને કેટલી વખત આપણે રિપીટેશન કર્યું? સર 2 વાર. 2 વાર એટલે કેવા, કેટલા દાખલા? કઈ વાંધો નહીં, ચેક કરશું એ 2 વારમાં. બે વાર એટલે શું કહ્યું? 2 વાર બેટા. પ્રથમ સર કાલે 2 દાખલા કર્યા હતા કારણ કે હું બહાર હતો. હા, જો બધાને આ જ આવે કંઈક ને કંઈક રીઝન તો મસ્ત હોય બેટા આપણી પાસે. યુગ પંડ્યા, યુગ વિડીયો ઓન કર બેટા. યુગ પંડ્યા, हेलो पंड्या युग,
એને તો પાછો જો અવાજ બી આવતો નથી, વિડીયો ઓન નથી થતો. ચાલો આપણે કરીએ છીએ. હવે આમાં એકાદ પ્રશ્ન કરશું ને એક તમને જાતે આવશે. આના પરથી આવા પ્રશ્નો તમારી સામે આવશે કે 1/2x વત્તા 1/2y બરાબર 2, તો 2/x પ્લસ 2/y બરાબર બ્લેન્ક, ખાલી જગ્યા. હલો, બરાબર. તો આવું જ્યારે આવે ને ત્યારે ખાલી સિમ્પલ લોજિક લગાવવાનું કે કેવી રીતે આનો આન્સર આપણે મેળવવો હોય. તો આમાં જો બંનેના છેદમાં 2 કોમન છે, તો 1/2 કોમન કાઢું તો કૌંસમાં શું વધે? 1/x પ્લસ 1/y બરાબર 2. આવું થાય? 1/x પ્લસ 1/y આ 2 છે એ આ બાજુ જાય તો 2 ગુણાકારમાં 2 થઈ જાય ને, છેદનો અંશ થાય ને સામેની બાજુ, એટલે 1/x પ્લસ 1/y બરાબર 4 થયા. કેટલા થયા? હવે આપણે ખાલી જગ્યામાં 2/x ને 2/y, તો અહીંયા 1 ની જગ્યાએ 2 જોઈએ છે, તો બંને બાજુ 2 ગુણી દેવાના, એટલે 1/x પ્લસ 1/y બરાબર 2 ગુણાકારમાં 4. એટલે કે હવે 2 ને અંદર નાખીએ તો 2/x 2/y બરાબર 8. ક્લિયર? આ તો ખાલી સેમ્પલ લખવાનું નથી. આપણે પેલા જે તમને આપેલું છે ને અસાઇનમેન્ટ, એમાં આ પ્રકારના પ્રશ્નો, બરાબર. પછી આવવું હોય કે 5/x પ્લસ 3/y બરાબર 7, 3/x પ્લસ 5/y બરાબર 9, બરાબર. તો 1/x પ્લસ 1/y બરાબર ખાલી જગ્યા. તો હવે આમાં આપણે 1a અને 1/yb લઈને કરીને xy શોધીએ તો જવાબ મળી જ જાય, પણ એ બહુ બધું લાંબુ પડે. 1 માર્ક્સ ખાલી જગ્યા માટે એવું જ નહીં, આપણું લોજિક દોડાવવું પડે. આ સિમ્પલ છે કે આ બંને સમીકરણનો સરવાળો કરો ને તો ત્યાં પહોંચાઈ જશે. કેવી રીતે? તો કે 5/x વત્તા 3/y બરાબર 7, 3/x વત્તા 5/y બરાબર 9. સરવાળો કરીએ તો અંશનો સરવાળો, છેદનો સરવાળો, એટલે 8/x થઈ જાય. કેમ? તો કે આપણું આવી છે, વિચારો 5/x ને 3/x હોય તો લસા લઈએ તો લસા x આવે, તો અહીંયા 5 વત્તા 3 એટલે 8/x જ થઈ જવાનું હોય, બરાબર. એટલે આ વત્તા આ કેટલો થઈ જાય? 8/y બરાબર 7/9 એટલે કેટલા? 16. હવે અહીંયા આપણે 1/x ને 1/y છે, તો 8 કોમન કાઢી નાખીએ, તો 8 અંશમાંથી કોમન, તો 1/x વત્તા 1/y બરાબર 16, એટલે 1/x પ્લસ 1/y 16/8 એટલે 2, એટલે આન્સર 2 બની જાય. એટલે આવું જ્યારે પ્રશ્ન હશે ને તો સમીકરણના સરવાળા અથવા બાદબાકીથી તમને જવાબ મળી જ જતો હશે. ક્લિયર? એટલે પ્રકાર 6, 7 અને 8, પ્રકાર 6, 7 અને 8 જ્યારે આપણે સોમવારે મળીશું ને ત્યારે જોશે. અને બીજું એક અસાઇનમેન્ટ આવશે આ દાખલાનું, એટલે શુક્ર શનિ રવિમાં થવું જોઈએ. બહુ બધા દાખલા નહીં હોય, થોડાક પ્રશ્ન થોડાક આવા, અને આ લોપની રીતમાં જે છબડા મારે એ રિપીટ કરજો. હવે પછીનું જ્યારે આપણી ટેસ્ટ છે ત્યારે ચેપ્ટર નંબર 3 આખું જ હશે. આ સોમવારે ને એના પછીના સોમવારે હશે, બરાબર. ક્લિયર? એટલે કયું ટાઈપ કીધી આપણે? 5 સુધીના તો જવાબ ચેક કરેલા હતા આપણે પેલા MCQ ના પેમ્પલેટમાં. એટલે પ્રકાર 6, 7 અને 8, અને 6 પ્રકારમાં આવા પ્રકારના પ્રશ્નો હશે. મેં તમને એની હિન્ટ આપી, સમીકરણના સરવાળા અથવા બાદબાકીથી આન્સર મળતા જ હોય, એટલે થોડુંક એ પ્રમાણે લોજિક લગાવવાનું રહેશે. બીજું, આવતા વીકમાં ગ્રાફની જરૂર પડશે, કેમ કે આ રીત હવે પૂરી થવાની તૈયારી પર છે. 4-5 દાખલા બાકી છે. એટલે લાસ્ટ રીત આપણી આલેખની રીત છે, તો આલેખની રીતમાં ગ્રાફ બહુ જોશે. આપણે પેલા બુકના લિસ્ટમાં બી હતું, જેને આવી ગયા એને વાંધો નથી, તો બાકીના એ રીતે રેડી રાખે. ક્લિયર?
યસ સર. યસ સર. ઓકે, તો લેક્ચર પૂરો કરીએ, બીજાનો ટાઈમ થઈ ગયો છે ને? બાય સર. ઓકે, બાય સર. પેલા રિપીટ વાળા યાદ રાખે ખાસ. ઓકે, જય હિન્દ. હાય સર. હાય સર. ઓકે, જય હિન્દ બેટા, જય હિન્દ. બાય સર. બાય સર.